آ گیا، باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایشور نہیں ہے کیونکہ دکھتا نہیں ہے، تو ان کے جواب میں ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی۔ کیا کہا اس نے؟ ہاں، سلیقہ ہی نہیں شاید انہیں محسوس کرنے کا، جو کہتے ہیں خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے۔ پر جو ایشور کو مانتے ہیں نا، ان کے پاس پریاپت طریقے ہیں ماننے کے، ان کو دقت نہیں ہے اس بات سے کہ ہم مانتے کہ نہیں مانتے۔ تو ایشور ہے تو فقیر، اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے، صرف 70 کافر ہی نہیں، کفر مارا گیا ہے، ابو جہل مرا ہے، اس میں عتبہ مرا ہے، شیبہ مرا ہے۔ اس کی آپ کو بتاؤں، جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ اس کا غم ایسا تھا مکہ والوں کو کہ 2 سال روتے تھے، 2 سال تک مرثیے پڑھتے، اشعار پڑھ پڑھ کر کے روتے تھے۔ اور اسی غم میں ابو لہب مر گیا جو جنگ میں آیا نہیں تھا۔ کہا کہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، محمد اور ان کے پروانوں کو ہم جس طرح یہاں آسانی سے مارتے تھے، ایسی طاقت ان کے پاس آئی کیسے کہ ہمارے 70 مار گرائے؟ اور پھر 70 مارے ہی نہیں بلکہ 70 کو گرفتار کر کے مدینہ بھی لے گئے، قیدی بھی بنائے۔ یہ آسان بات نہیں تھی۔ تو یہ چرچا پورے عرب میں پھیل گیا تھا کہ بدر میں انہوں نے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، ختم کر دیا ان کے طاقت کو، ان کے رعونت کو، ان کے رعب و دبدبے کو۔ اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، جنگیں ہونے لگی مکہ والوں کے درمیان، مدینے والوں کے درمیان، 6 سال کنٹینیو چلتی رہی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے، عمرہ آنے سے انہوں نے روک دیا۔ اب حکومت قائم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی۔ 6 ہجری میں حضور عمرہ کے لیے گئے لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا، اور وہاں سے صلح ہو گئی مکہ والوں کے درمیان اور مدینے والوں کے درمیان، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بھی ایگریمنٹ لکھے گئے تھے۔ ایگریمنٹ اگرچہ بظاہر مکہ والوں کی حمایت میں تھے، مدینے والوں کے نہیں تھے، حضور نے پھر بھی اس پر دستخط فرمائے، اس کو اوکے کیا، جاری فرمایا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے حدیبیہ سے 6 ہجری کے بعد، 6 ہجری گزر چکی ہے، 6 سال گزرے مدینے میں حضور کے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط بھیجنے شروع کیے، 12 صحابہ منتخب کیے۔ ان 12 صحابہ کو الگ الگ ملکوں میں، ایک ایران کا بادشاہ جو اس وقت کسرا تھا، کسرا کے پاس خط بھیجا، شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، روم کا بادشاہ تھا عظیم ہرقل، اس کے پاس بھیجا، نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، بحرین کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس خط بھیجا۔ کئی بادشاہوں نے احترام کیا، کچھ بادشاہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کی بے احترامی کی، بے عزتی کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن مکہ والوں کو عجیب بات ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، الف لام میم غلبت الروم، یہ 21ویں پارے میں۔ روم اس وقت کا سپر پاور ہے، اور قرآن میں آ رہا ہے کہ رومیوں کو شکست ہو جائے گی، جبکہ سپر پاور کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور صحابہ کا یقین ایسا تھا، قرآن میں آ گیا ہے، ہونا ہے۔ یہ بادیہ نشین صحابہ، بغیر چپل کے چلنے والے، پیوند لگے کپڑے، کھجور کی گٹلیاں چوس کر دن گزارنے والے، جب چلتے پھرتے کہتے تھے کہ ہم روم کو شکست دے دیں گے، روم کو مار گرائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، کہا مارتے تھے، دیکھو ان کی شکلیں، یہ دیہات کے رہنے والے، اور کس سے پنگا لیں گے، کس سے مقابلہ کریں گے؟ روم سے، لاکھوں کی فوج جن کی ہے، آدھی دنیا پر سلطنت ان کی ہے۔ لیکن صحابہ کہتے تھے وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا۔ مکہ والے مذاق میں اڑاتے تھے، لیکن جب بدر ہو گیا، بدر کے میدان میں مکہ والوں نے دیکھا تو تھوڑا کھٹک گئے کہ یہ جو بولتے تھے کہیں سچ تو نہیں ہو جائے گا، یہ جو بولتے تھے روم تک پہنچیں گے۔ میاں روم کی حکومت ایسی آج کے دور میں جیسے امریکہ ہو، یو ایس اے ہو، سپر پاور کی حیثیت سے دادا گیری پوری دنیا میں کرتا ہے، یا پھر رشیا کی حیثیت، جس کو چاہو مارتے رہو، دہشت گرد کبھی نہیں بنیں گے۔ یوکرین کو مار کر کے دھول میں ملا دیا، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ وہ آتنکوادی ہے، اتنے بم ڈال دیے، لیکن اگر وہی چاقو لے کر کے بھی کوئی مسلمان دکھتا تو آتنکوادی ہوتا۔ میرے عزیزوں، یہ دگلی پالیسی دنیا میں صرف اس لیے ہے کہ دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے، جو دادا ہے وہ 1000 گناہ کر لے کچھ بھی نہیں ہے، وہ پاک سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس وقت روم کی حکومت تھی، رومن امپائر، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اور صحابہ
पैबंद लगे, कपड़े पहने हुए, कहते हैं रोम को शिकस्त दे देंगे। मैं सोचता हूं कैसा यकीन था और कैसा जज्बा था। आज दुनिया में लोगों से कहें तो कहते मौलाना इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, हम तो माइनॉरिटी में, क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, हम छोटी तादाद में हैं, बड़ी बातें मत करें, हालात सही नहीं है। मैं पूछता हूं वो 313 की तादाद में थे लेकिन रोम से लड़ने की बातें करते थे, मुकाबला करने की बातें करते थे। इसीलिए शायर ने सच कहा है, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। ईमान तो रखो मेरे अजीजों, यकीन तो रखो। उसके बाद बदर हो गई, खंदक हो गई, ओहद हो गई, अब हुदैबिया में सुलह हो गई, जंग बंदी हो गई, खत्म, जंग खत्म हो गई। मक्का वाले मदीने वाले लड़ते नहीं थे अभी, लेकिन ये एग्रीमेंट कब तक चलने वाला है? 1 साल नहीं चला, मक्का वालों ने खुद ही तोड़ दिया। क्योंकि उस एग्रीमेंट में एक शर्त ये थी कि जो हलीफ जमात यानी पार्टनर, मदीने वालों की पार्टनर जमात थी बनु खुज़ाआ जो मक्का के अतराफ में रहते थे, और मक्का वालों की पार्टनर थी एक बनु बकर जो कबीले थे। इख्तियार था जो जिसका पार्टनर बनना चाहे बन जाए। मुसलमानों की जो पार्टनर जमात थी बनु खुज़ाआ, हुआ ये कि बनु बकर और बनु खुज़ाआ दोनों दुश्मन जमातें थी, आपस में कबीले लड़ते थे। तो उन लोगों ने ये देखा कि अब सुलह हो गई, जंग नहीं हो रही है मक्का और मदीने वालों के बीच में, तो बनु बकर वालों ने क्या किया, बनु खुज़ाआ को इतना मारा कि कत्ल किया, उनके 80 आदमियों को कत्ल कर दिया, जो रसूलुल्लाह की पार्टनर जमात यानी हलीफ जमात। अब बनु खुज़ाआ के लोग मक्का के अतराफ थे, वहां मारे जा रहे थे, क्योंकि एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ था सुलह हुदैबिया में, जो हमारी पार्टनर जमातें होंगी उनके साथ भी तुम छेड़छाड़ नहीं करोगे, और तुम्हारी पार्टनर जमातें जितनी होगी उनके साथ भी हम नहीं छेड़ेंगे, जंग नहीं करेंगे। लेकिन यहां हुआ ये, बनु बकर मारते बनु खुज़ाआ को, उसके बाद मक्का में जाते हैं, मक्का के सारे सरदारों को कहते हैं कि देखो हमने मार दिया उनको, तो मक्का वाले सारे खुशियों से तबले बजाते, अच्छा किया तुमने। हालांकि उनको रोकना चाहिए था कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तुमने क्यों मार दिया, वो मुसलमानों की हलीफ जमात है, पार्टनर है। मक्का वाले शामिल हुए, यहां तक कि बनु खुज़ाआ के कुछ लोग भाग करके हरम में दाखिल हुए पनाह लेने के लिए, तब भी बनु बकर के और मक्का के कुछ लोगों ने हरम में भी उनका कत्ल किया। हरम में जब किसी का कत्ल नहीं होता था, इतना बड़ा वाकया हुआ। सुनो अब हदीस पाक, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे थे मेरे घर में, शाम का वक्त था, अचानक वजू का लोटा छोड़ दिया और खड़े होकर के हुजूर ने फरमाया लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 3 मरतबा फरमाया, और उसके बाद फरमाते हैं नुसिरत नुसिरत नुसिरत। उम्मे सलमा कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है? हुजूर फरमाते हैं हमारी हलीफ जमात बनु खुज़ाआ पर बनु बकर ने हमला किया है और उनके आदमियों को कत्ल किया है, और बनु खुज़ाआ अपने कबीले से मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं, तो मैंने यही से लब्बैक का नारा लगाया है। ये मेरे आका ने फरमाया, यह हदीस में मौजूद है। हुजूर वहां से लब्बैक कह रहे हैं, हाँ मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। अजीजा ने गिरामी, इसीलिए बरेली वाले अपने पेट से कोई अकीदा नहीं करते, वो सहाबा का मसलक था जो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का मसलक है। हम यहां से पुकारे, वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे यह हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा का है। बनु खुज़ाआ की मदद के लिए हुजूर खड़े हुए और सहाबा से कहा देखो एग्रीमेंट टूट गया, इन्होंने हमारी हलीफ जमात को मार दिया है। अब हुआ ये कि सहाबा इकराम में भी जोश था, हुजूर ने सबको तैयार किया, कहा कि अब इंतकाम लेना होगा क्योंकि हमारी पार्टनर जमात है, कल को क्या होगा, वो कहेंगे कि मुसलमानों के साथ होने का कोई फायदा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐलान फरमाया, सहाबा जमा हो गए, कितने 10,000 की तादाद में। अब ये 7वीं हिजरी है, 10,000 की तादाद में सहाबा जो जमा हुए, मक्का वालों में खलबली मच गई कि अब क्या हो गया। उन्होंने कहा ये तो गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था, एग्रीमेंट टूट गया है, ये बनु खुज़ाआ को मारा गया है, अच्छा नहीं है। सारे लोगों ने कहा एक काम करो, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को भेजा, कहा कि अभी भी मौका देते हैं, 3 शर्तें रखो उनके पास जा करके कि बनु बकर जिन्होंने मारा है, जितने लोगों को मारा उतने उनकी जमात के लोगों को कत्ल किया जाएगा, खून बहा इसको कहते हैं, दियत, किसास। ये एक शर्त ये है, जितने लोगों ने हमारी पार्टनर जमात को मारा है उतने तुम्हारे भी मारे जाएंगे। दूसरी शर्त ये है, मक्का वाले तुम ऐलान कर दो आज के बाद से बनु बकर तुम्हारी हलीफ जमात नहीं है, तुम्हारी पार्टनर नहीं। या तो तीसरा ये ऐलान कर दो कि जो एग्रीमेंट सुलह हुदैबिया में हुआ है वो खत्म हो गया। हुजूर के एक कासिद साहबी मक्का आए, उन लोगों से कहा कि 3 शर्तें रसूलुल्लाह ने बयान की। मक्का वालों ने ठट्टा मार करके कहा तीनों भी मंजूर नहीं हमें।
نہ ہم کسی کے خون کا بدلہ دیں گے، نہ ہم اپنی پارٹنر جماعت کا ساتھ چھوڑیں گے. اور اگر تم یہ کہتے ہو ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے، جاؤ بول دو کہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. غرور میں تھے، ایسے گھمنڈ میں تھے. صحابی رسول واپس آئے، حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دونوں شرطیں نامنظور کی اور کہا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، ختم ہو. حضور نے فرمایا چلو آپ چلتے ہیں مکہ. یہ فتح مکہ کے راستے ہیں. یہاں سے اب اسلام کی وہ نشر و اشاعت جہاں سے میرے آقا ہجرت کر کے گئے تھے، واپس اس وطن آنے والے ہیں. جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا تو صحابہ جوش و خروش میں جمع ہوئے. اب یہ نقل و حرکت مکہ والوں کو پہنچی، مکہ والوں میں کھلبلی مچی. کہا ایسا نہ ہو، ایگریمنٹ کو دوبارہ رینیو کیا جائے، تجدید کی جائے. غلطی سے ہم نے کہہ دیا تھا ٹوٹ گیا، نہیں ابھی نہیں ٹوٹا ہے، اس کو رینیو کیا جائے. اور اپنے سردار ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کر کے بات کرو کہ ہم ایگریمنٹ رینیو کرنے آئے. جب وہ مدینے میں آئے ابو سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی نہیں کی، حضور نے بات ہی نہیں کی ابو سفیان سے. اب وہ حضرت ابو بکر کے پاس جائے، حضرت علی کے پاس جائے، حضرت عمر کے پاس جائے، کہے کہ جاؤ حضور سے کچھ سفارش کر دو، میں ایگریمنٹ رینیو کرنے آیا ہوں، جنگ نہیں چاہیے، صلح پر چلیں گے. کسی صحابی نے اس کو منہ نہیں لگایا، یہاں تک کہ تنگ آ کر ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے. ان کی بیٹی کون ہے؟ ام حبیبہ، حضور کی زوجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. ابو سفیان کہتے ہیں یہ بعد میں اسلام لائے. تھک ہار کر کے اپنی بیٹی کے گھر گئے. ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیوی ہے میری بیٹی، اس کے ذریعے سے بات پہنچا دوں، حضور مان جائیں گے، اپنی بیوی کی بات تو رکھیں گے. تو ابو سفیان گھر گئے ام حبیبہ کے گھر. کمال ہے اس خاتون ام المومنین کی، وہ وفا شعاری میرے مصطفیٰ سے، باپ کافر ہے، مصطفیٰ کریم کی زوجیت میں رہنے والی، ہم کروڑوں مومنوں کی ماں، سلام ان کی تربت پر. گھر میں ابو سفیان جیسے ہی داخل ہوئے، باپ آیا ہے بیٹی کے لیے، کئی برسوں کے بعد آیا ہے. جیسی آئے بستر بچھا ہوا تھا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابو سفیان آیا ہے گھر کے اندر، فوراً بستر کو کھینچ لیا، لپیٹ کر کے دوسری طرف کیا. ابو سفیان نے کہا بیٹھ جاؤں، کہا بیٹھنا ہے تو بیٹھ سکتے ہو، کہا بستر تو رکھتے، چادر تو رکھتے. ام حبیبہ نے کہا قسم رب ذوالجلال کی، اس بستر پر میں کسی ناپاک کو بیٹھنے نہیں دے سکتی، اس لیے کہ رسول اللہ کا بستر پاک ہے، جس پر میرے آقا بیٹھتے ہیں میں کسی ناپاک کو اس پر بیٹھنے نہیں دے سکتی. یہ کیسا کمال کا ایمان تھا، بیٹی اپنے باپ کو رسول اللہ کے بستر پر آنے نہیں دینا چاہتی. آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے بھید بھاؤ کرتے ہیں، فلاں سے مت ملو، ان سے نہ ملو. میرے عزیزو، ہماری محبت رسول اللہ کے رشتے سے ہے، ہماری دشمنی بھی رسول اللہ کے رشتوں سے جو انجام ہے اسی سے ہے. اسی کو بات رکھو، یہ ہمارا پیدا کیا ہوا مسلک نہیں ہے. حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کا بھی خیال نہیں کیا. اگر میرے رسول کا نہیں ہے تو نہ میرے گھر کا ہے نہ میرا باپ ہے. یہ عقیدہ ہماری ماں سے ملا ہوا، ام المومنین سے ملا ہوا. ابو سفیان جو یہ خیال لے کر کے آئے کہ بیوی کی بات رسول اللہ مان لیں گے، یہاں سے سفارش ہوگی، ابو سفیان کہتے ہیں اس عورت کو میں کیا بتاؤں، کیا سفارش کروں جو بیٹھنے کے لیے مجھے بستر بھی رکھنا نہیں چاہتی، چادر بھی نہیں بچھاتی. بہت مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ آئے. ابو سفیان واپس آئے، لیکن صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا ایک کام کرو ابو سفیان، تم یہاں کھڑے ہو کر کے ایسے اعلان کر کے چلے جاؤ کہ میں نے پھر سے رینیو کر دیا ہے ایگریمنٹ کو. وہ کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی کے پاس زور زور سے اعلان کر کے گئے. تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ کسی نے ہاں کہا، لبیک کہا، حضور نے اس پر منظوری دی نہیں. مکہ واپس آ کر کے کہا، مکہ والوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، ایگریمنٹ رینیو ہو گیا؟ کہا نہیں، کسی نے میری سنی تو نہیں، لیکن میں نے زور سے اعلان کر دیا ہے، میں نے زور سے بتا دیا ہے. جیسے بھاشن کوئی پی ایم دے کر کے چلا جائے، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، بول تو دیا ہے نا، ہم نے تو کنڈم کیا ہے، مذمت کیا ہے. اسی طرح کا اس زمانے کا وہ تھا. کہا میں نے تو بول دیا. مکہ والوں نے پوچھا کسی نے اس پر لبیک کہا؟ ہاں کہا ہے. کہا نہیں کسی نے نہیں کہا. تو کہا پھر اس رینیویشن کا کیا مطلب ہے، یہ تجدید کہاں ہے یہ؟ اس کے بعد بات ہوئی، مکہ والوں نے کہا اب تیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. بات حقیقت تھی. 7ویں ہجری تھی اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا. رمضان گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو اعلان کرتے ہیں. صحابہ نکل پڑے، مدینے کے جتنے صحابہ تھے سب نکلے ہیں، اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی. جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھیں، یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے، سب ساتھ ہوتے گئے. مکہ سے ابھی
35 किलोमीटर दूर ये लश्कर जर्रार मेरे आका का था। अरे 313 का मुकाबला करने की सकत नहीं थी, आज तो 10,000 की तादाद में आ रहे थे। 10,000 की तादाद। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुलह कर रहे थे 1 साल पहले, हजरत उमर बड़े बेकरार थे, बहुत बेकरार थे। वो कह रहे थे हम क्यों दबकर सुलह कर रहे हैं, इनसे जंग करेंगे, इनको मारेंगे। हुजूर यही फरमा रहे थे, आए उमर, मेरी आंखें जो देख रही वो तुम नहीं देख सकते। मेरे मुस्तफा साल भर पहले वही देख रहे थे कि अल्लाह ताला उस शान के साथ मक्का में दाखिल करेगा। अजीजा ने गिरामी 35 किलोमीटर दूर ये पड़ाव किया है लश्कर। अचानक इसी हालत में मक्का में खलबली मची है, सब तितर बितर है। अब न जंग करने की ताकत थी, न सामान था, बल्कि बड़े बड़े रईस, उनके सरदार जितने गुरु घंटाल थे वो इसी जंगों में मारे गए थे। अबू जहल भी नहीं था, अबू लहब भी नहीं है, उतबा शैबा, बड़े बड़े सरदार मरे हुए थे। जो कुछ बची कची जमात को लेकर चलने वाले अबू सुफियान, और अबू सुफियान हजरत अब्बास का खास दोस्त थे। हजरत अब्बास कौन है? हुजूर के चचा है। हजरत अब्बास अबू सुफियान से कहते हैं मैं तेरा काम कराता हूँ। मक्का में अबू सुफियान को साथ लिए और कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का आए नहीं, 35 किलोमीटर दूर है। हजरत अब्बास रात के वक्त अबू सुफियान को अपनी ऊँटनी पर बिठाकर ले आए, चल रसूलुल्लाह के पास तुझे सामने कर देता हूँ, जितना किया गया है सब है वो माफ कर देंगे। अबू सुफियान जंगे बदर में सामने है, ओहद में सामने है, खंदक में सामने है, हर जंग में हुजूर के सामने है। अबू सुफियान खाली जंग करने वाले नहीं बल्कि सबको उभारने वाले, और उस शख्स को पकड़कर हजरत अब्बास ले आ रहे हैं और ये कहते हुए मुझे यकीन है मोहम्मद अरबी पर, चलो चलते। अबू सुफियान साथ आ गए। रात का वक्त था, काफिला पड़ाव किया है रसूलुल्लाह का, दूसरे दिन मक्का में दाखिल होने वाले। हजरत अब्बास जैसे ही आ रहे थे, क्योंकि वो इस्लाम लाए हुए थे, आ रहे थे अबू सुफियान को लेकर के हुजूर के खीमे पहुंचने वाले थे, उससे पहले हजरत उमर की नजर पड़ गई। बच बचा करके तो आए थे, हजरत उमर देख लिए खीमे से बाहर आए, जलाल के साथ एक ऐसा ऐलान किया कि पूरे खीमे में लोगों की नींद उड़ गई। कहा कि ये काफिर को कहां से लाया गया है, इस अजीम दुश्मन रसूल को कहां से लाया गया है। हजरत अब्बास ने कहा जल्दी चलो जल्दी चलो, रसूलुल्लाह के खीमे में दाखिल हो जाओ, नहीं तो उमर छोड़ेगा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खीमे में दाखिल हो गए। अभी ये लोग गए ही थे कि हजरत उमर पीछे से आ गए। कहा या रसूलुल्लाह इस शख्स का क्या करना है, आज आखिरी वक्त है, आप बता दें, मैं तलवार लेकर के आया हूं, अब अबू सुफियान दोबारा मक्का नहीं जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा उमर तलवार नीचे रखो, तलवार नीचे करो। थोड़ी देर रुका, हजरत अब्बास से पूछा किस लिए आए। कहा या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान सिर्फ अमन की आपसे खैरात लेने आया है कि आप अमान दे दें, कल आप दाखिल होने वाले मक्का में अबू सुफियान के साथ कुछ नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी नहीं फरमाया कि तू कलमा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कुछ नहीं कहा। हजरत अब्बास ने कहा ठीक है, अबू सुफियान को मैंने अमान दे दिया और पिछला जो कुछ किया था उसको भुला दिया गया। एक जुमले में मेरे मुस्तफा ने बड़ी बड़ी जंगों में मुकाबिल में आने वाले को माफ कर दी। इसीलिए तो मेरे अजीजों, हम 1000 गुनाहों का बोझ लिए हुए भी अगर कोई उम्मीद रखते हैं तो उस ताजदार मदीना से रखते हैं जिसका दरबार खुला है। शायर ने सच कहा है, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में इसीलिए हम पहुंचते हैं। बरेली वाले एक इमाम की सुनो, यूं ही नहीं पुकार कर कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ किया और कहा जाओ कल के दिन दोपहर में फलां पहाड़ी के ऊपर तुम खड़े रहना। हुजूर चाहते थे कि अबू सुफियान को दिखाया जाए लश्कर इस्लाम कैसे मक्का में दाखिल हो रहा है। अबू सुफियान ईमान लाए हुए नहीं, इस्लाम कबूल किए हुए नहीं। दूसरा दिन था, 20 रमजान की तारीख है, जुमा का दिन है, अल्लाहु अकबर, रमजानुल मुबारक का महीना है। सहाबा इकराम ने, हुजूर ने कई जमातों में सहाबा को तकसीम किया था। सबसे आगे इस 10,000 फौज की जमात में सबसे आगे बंदा जो झंडा लेकर चल रहा था वो सहाबा में तो बहुत बड़े सहाबी जलील नहीं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली नहीं, ये खुलफा अजिल्ला सहाबा में से जो जलीलुल कदर नहीं। हुजूर ने इस फौज के मुकद्दमे में सबसे आगे झंडा देकर जिसको रखा था वो बिलाल हबशी थे, हजरत बिलाल हबशी थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको आगे रखा था। मक्का वाले यह मंजर देखें जिस बिलाल के पैरों में रस्सियां डालकर तुम खींचते थे और गर्म रेत पर लिटाकर इस बिलाल के जिस्म को तुमने गला दिया था।
चर्बी निकल जाती थी, उस बिलाल को तुम मारते थे, आज वो बिलाल झंडा उठाए हुए खाने काबा की तरफ रवां दवां है, बढ़ता चला आ रहा है। और ऐसे ये चौक दर चौक फौज दाखिल होने लगी। अल्लाह अकबर। कुरान पाक में इसका जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये आयतें नाज़िल हुई है कि लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। ऐ महबूब, अल्लाह ने आपके ख्वाब को पूरा कर दिया। आपकी ये पूरी जमात के साथ आप अमन के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं बगैर किसी खौफ के। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस जमात में थे सहाबा की, वो सबसे आखिर में थी। हुजूर मुलाहिजा कर रहे थे, सहाबा को जाने दे रहे थे। सहाबा आगे बढ़ते जा रहे हैं, वतन अजीज में आए हैं, छोड़े हुए वतन में आए हैं, जहां जायदादें थी, जहां बीवी बच्चे रहे, जहां बचपना गुजरा, जहां सब छोड़कर सहाबा गए थे। पूरे 7 साल के बाद मक्का वापस आ रहे। सहाबा कोई मिट्टी उठाता मक्का की और अपने सरों पर डाल देते, दीवारों को बोसे लेते, जगह जगह रुक करके घरों को चूम लेते थे। यह हमारा वो वतन अजीज मक्का है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाखिल हुए मक्का मुकर्रमा में, सीधे हरम काबा में तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, ये बताना इसलिए जरूरी है कि इस्लाम की तारीख में फतह मक्का वो दिन है, आज तक के काफिर इस फतह मक्का को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे आका जैसे ही आए, हुजूर के हाथ में आसा मुबारक था। आप अपने आसा मुबारक के साथ चलते हुए आए। आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे। दोनों सहाबा को हुजूर पकड़े हुए सबसे पहले हरम काबा में आए, खाने काबा के पास आए। एक वाकया मैं बता दूं, हिजरत से पहले खाने काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा, एक शख्स थे, हजरत उस्मान गनी नहीं है, दूसरे उस्मान है, उनके पास रहती थी। हुजूर ने एक दिन उनसे कहा, उस्मान बिन शैबा, चाबी दे दो, मुझे अंदर जाना है। कहा, तुम जैसे दीन छोड़े हुए आदमी को मैं चाबी नहीं दूंगा, तुम खाने काबा में नहीं जा सकते। हुजूर को उन्होंने मना कर दिया था, चाबी देने से मना किया, खाने काबा का दरवाजा खोलने से मना किया। हुजूर ने उनसे कहा, ऐ इब्ने शैबा, इंतजार कर, एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा चाबी दूंगा। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, आज ये इतना मारे जाते हैं, 40 लोग नहीं हैं। और उसके बाद जब ये हिजरत करके गए थे तो उस्मान बिन शैबा कहते हैं, मुझे तो लगा था उन्होंने ऐसी हवा में बात कर दी होगी, लेकिन जब फतेह मक्का के दिन वापस आए तो फिर एहसास हो गया, मोहम्मद अरबी की जुबान से निकली हुई बात टल नहीं सकती है, जो कहते हैं वो होकर रहता है। अब 10,000 सहाबा के बीच में हुजूर खाने काबा के सामने गए और पुकार कर कहा, उस्मान बिन शैबा कहां है? चाबी लेकर के हाजिर हुए, ईमान लाए हुए नहीं है, काफिरों की जमात में है। चाबी थी, कहा चाबी लाओ। मुकाबला करने की जो ताकत नहीं, सकत नहीं, चाबी लाकर हुजूर के हाथ में दे दिया। हुजूर ने अपने हाथों से खाने काबा को खोला। यह सबसे पहला दरवाजा खुला है, इस्लाम की फतह की आगाज यहां से है। तारीख इस्लाम के सुनहरे बाब यहां से खुल रहे हैं। मक्का का दरवाजा क्या खुला, पूरी दुनिया के दरवाजे खुल गए। हुजूर अंदर जाते ही जो आयत पढ़ रहे थे, अपने हाथ में असा था, लकड़ी थी, और इस लकड़ी को लेते, बुतों को जो अंदर रखे थे गर्दन में डालकर गिराते थे, फरमाते थे, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान। हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना ही है। मैं हमेशा दुआ करता हूं, मौला हुजूर की इस सुन्नत पर भी अमल करने का मौका आता होता है। हक आ जाए, बातिल मिट जाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 360 बुतों को गिराया, जो वहां पर अंदर तस्वीरें थी उनको पोंछकर साफ कर दिया। जब पूरा खाने काबा इन आलाइशों से पाक हुआ, बाहर तशरीफ लाए और बिलाल से कहा, बिलाल जाओ खाने की छत पर, खाने काबा की छत पर आज अजान दे दो। यहां पहली अजान होने वाली है।